음, I'm great too. You I'm great doing, too. I'm doing great too. You great. You're doing great too. I'm so happy to use the useful expressions that we have learned last weekend. Appreciate it. 지난주에 배운 표현을 써주셔서 감사합니다. Thank you for the useful expressions that we have learned together last weekend, right? learn, 그런, have learned. So I'm appreciate, thank you to practice and useful expression that you learned learn. last weekend. 지난주에 배운 표현을 RUN인 줄 알고 왜 갑자기 뛰어가나 이 생각이 No, it's okay. Really good. learn. 알겠습니다. Good challenge. And you're doing great, right? So any special things you may tell us in this weekend or last weekend? Last weekend. This is the small talk, so anything will be fine to talk about. I study English very hard. Oh, really? Did you study English really hard? Wow. I think so because I have checked your homework, which is uploaded in Naver Cafe. Yes. Okay, what is the one? Number one? You posted 단어 정리. vocabulary. Okay. vocabulary. Number two, what was it? Family counseling theory. Family counseling theory. Theory of family counseling. Theory of family counseling. Okay, great. Super great. And next one? Gratitude journal. Yeah. What is it? Gratitude journal in Korean? 감사일기. Exactly. 감사일기. 저는 감사 칭찬 일기를 쓰고 있는데. Anything will be fine. Okay. Anything is okay. So you really good job. Excellent. And I have totally checked one by one. So everything is very, very good and meaningful. 모두 잘하셨고 의미 있고 아주 좋았어요. Okay. And to save the time, we would like to go over. We John and me, to go over. 검토하다, 체크하다. Go over the each of homework from vocabulary. And what is that? Next one, second one? Theory of family counseling. Exactly, theory of family counseling. And number three? Gratitude. 입을 좀 크게 하시면 돼요. Gratitude. Gratitude journal. Gratitude journal. Gratitude journal. 지금 이 모양보다 좀 과장해서 하시면 좀 나아요. 괜찮아요. 안 쪽팔리니까. Gratitude journal. Yeah, exactly. Good, excellent. Gratitude journal. Gratitude journal. Accordingly. After me, 따라해 보시겠어요? Accordingly. Accordingly. 차근차근히 순서대로. So we will go over each homework accordingly. accordingly. 순차적으로 우리 조님이 과제하신 걸 go over 검토해 보겠습니다. Alright? Okay. And 영어 공부 꽤 하실 것 같은데 이거 과제 다 하시려고 그러면 그쵸? 그럭저럭 되더라고요. 잘 따라와 주고 계셔서 제가 감사를 따릅니다. 잠시만요.
보이시죠? 전 제가 그 카페 다시 열어놔가지고 오케이. 그게 음, 어떤 거 any display is okay to check. And third week 3주차죠. Number 네. one is the vocabulary. So can you read in very first line here? So far so good. So far and so good. 네. And expressions, sentence. Today is third class네. second가 아니고 All today right. is third class. So far so good. Next class is wonder how I do. Oh, good, good. Next time, next class is wonder how I do. 내가 끝까지 잘할지 모르겠다. 뭐 그런 Oh, 얘기. good, good, great. So I think it will be fine. So far, so good. good. 아주 좋은 편이죠. And next one. Commend myself. 이게 commend는 원래 myself가 안 붙으면 칭찬하다는 뜻이 아닌 것 같더라고요. myself 붙으니까 칭찬하다는 게 좀 특이해서. I 뭐 commend 표현이 my. 영어는 뭐 여러 가지로 쓸 수 있으니까요. Actually, commend mean 칭찬하다, recommend 추천하다, and 인정받다, 호감을 받다, 뭐 이런 건데 theory of meaning will be fine in the text. 그러니까 문맥에 따라서 다르게 해석할 수 있으니까요. Okay, so commend myself, commend yourself. 단어 공부를 할 때 저는 제가 마음이 가는 거 이렇게 좀 내 눈에 드는 거 이런 걸 하는 게 좋을 것 같아서. 당연하죠, 당연하죠. 그게 포인트입니다. commend myself가 들어가는 게 특이해서 제가 했습니다. 좋아요, 좋아요. 써먹으면 돼요. So, sentence. I commend myself that I am done the homework. Good, great. I commend you, 주원, that you done for your homework. Super great. And third one, 프로필이라고 하던데. yeah, 프로필. prooful. 이게 하여튼 감사일기 하다가 봤는데 괜찮았어. 네네네. So, 이것도 한번 그 센텐스 한번 네. 읽어주세요. Exercise is fruitful for me. 운동은 나에게 유익하다. So, 그다음에 fruitful mean 유익하다는 건데 막 생산적이고 유익하고 약간 이런 느낌이거든요. 그러면 그래. produce, productive, productive가 생산적이니까 이렇게 써주셔야 될 것 같아요. productive, fruitful 이것도 같이 써면 좋을 것 같아요. fruitful 그러면요 F-R-U-I fruitful은 productive. productive는 너무 어렵다, 그죠? 단어가. 여기 지금 채팅방에 제가 올려놨으니까요. 입에 가는 거 하셔도 돼요. 상관없어요. For your information. 정보 차원으로 말씀드리니까. Next one is praise. 잠깐만요. 어디 갔니? 여기서 praise, 칭찬하다. Terry praise my gratitude journal. Exactly. Praise. I like the praise because praise God. You're always good. Amen. Even you are Christian, if you are not Christian, doesn't matter. Like praise God, the Buddhist, that my God, I really appreciate you. 불교는 또 그렇게 할 수도 있고요. 기독교나 개신교에서는 praise God, you always good. Amen. 하나님 감사합니다. 항상 있어주셔서 감사합니다. 이런 식으로 영어로 할 때 praise God, you Jesus. Praise God, you Buddhist, and praise God, maybe 여러 가지 신이 있잖아요. 그래서 praise God, 그러니까 신께 영광을 이런 느낌이에요. 그래서 그냥 자유롭게 편안하게 praise God, you always good, amen. 크리스찬은 그렇게 얘기를 해요. 한번 적어보면 praise God. 적어볼게요. 불교 얘기하는 건 아니니까 예를 드는 거예요, 그냥. God, P-R, praise God, you always good, amen. 뭐 이런 식으로 하는 거죠.
이런 게 이럴 때 그래서 praise라는 게 찬양하는 거 이런 게 있어가지고 약간 기독교나 불교도 노래를 부르고 다른 종교도 노래 부를 수 있는데 그때 이제 쓰면 좋은 단어입니다. 그래서 좀 종교를 떠나서는 뭐 안 됩니까? 뭐 상관없습니다. 아유 상관없어요. 우주의 영광을 이렇게 아유 하면 상관없어요. Praise universe, you give me the globe. 그러니까 그 우주 세계의 영광을 나한테 지구를 주고 줬으니까 이게 무슨 상관? 누가 who care? 누가 뭐 태클 걸 사람 아무도 없습니다. 오케이, next. 가선 마음에 안 들어서. 네, 그 다음에 inher, her, inherent in. 네, 예, 이게 내재되어 있다 등 뜻이던데. 네, 좀 어려운 단어죠. 예문도 한번 네, 읽어봐 주시겠어요? love is inherent in helping other. 다른 음, 사람을 돕는 데는 사랑이 내재되어 있다. 음, 요거는 진짜 어렵네요. 일단은 참고만 이걸 하세요. 만든다고 조금 힘들었어요. 거꾸로 해야 되더라고 해보니까 이게 어, 수동태가 돼야 되더라고 내재되어 있다 이래가지고 어. 하여튼 그랬던 것 같아요. 오케이. 그다음 단어 자체가 쉬운 단어 아니니까 이게 전문 단어잖아요. 상담이나 이런 유전의학 이런 데 쪽에. 그런 거예요. 이 예. 단어가 마음에 들더라고 저는. 아유, 뭐 뜻으로는 좋죠. inherent. inherently. 오케이. 그다음에 Next, constance, please. constance, constancy. constancy. 맞다, constancy. 요 constancy. constancy부터 요 밑으로는 제가 그 상담 이론에서 좀 자주 나오는 거라고 네네네. 적은 거였어요. constancy, 오케이. 항상성. 이게 중요해서. constancy, constancy. 한번, 음, 한 번 더. constancy, 네. constancy, constancy. constancy. 불변성, 뭐 항상성, 음, 뭐 이런 거죠. 이런 거. 오케이. 예. 예문 한번 보면은 the The family families. system control feedback to keep up with constants. 음. 그러니까 해석 한번 해보시면, 가족 체계는 음. 항상성을 유지하기 위해서 피드백을 조절한다는 거죠. 아, 좋아요. 예, 우리 그래서 우리 어렸을 때 생물 이런 거 배웠죠. 호르몬 모든 게 항상성 유지를 한다고. 뭐가 유지하려고 높아지면, 하면 컨트롤을 예. 해야 된다 그런 예, 얘기죠. 예. 그래서 이게 어려운 것 같지만 우리 실생활에 도움이 되는 표현이죠. Family system control feedback. 왜? To keep up with constancy. If I were you, if I were 주원, 제가 만약 주원님이라면 똑같이 to keep up with 이 표현에 집중할 것 같아요. 그쵸? 항상성을 유지하기 위해서. 위해서. 아마 상담 이러면서 많이 유용하게 쓸 것 같은데요, 이거는. 이런 theory, 이론이 있는데요. 왜냐? 이런 항상성을 유지하기 위해서. 아니면 이런 사례를 뭐뭐 하기 위해서. 그때 to keep up with 이것만 알아두시면 잘 써먹을 수 있을 것 같아요, 이 표현을. 이 문장을 쓰면서 투키팝이다 저절로 생각이 나더라고요. 네, 네. 뿌듯해가지고. 예, 그래서 딱 보니까 저는 이 표현이 좋네요. 한 번만 다시 읽어봐 주겠어요? The family The family system controls feedback to keep up with constants. keep up 한 with 1분만 constants. 제가 시간을 한번 드릴게요. 한번 외워보세요. 저도 한번 외워볼게요. 조금 바꾸셔도 돼요. The family system controls feedback to The keep up with family system. You control have 60 feedback. seconds. 60초. The family system control. The family system control feedback. Back to keep up with constancy. The family system control feedback to keep up with the constancy. Subconscious control our mind to keep up with keep up with 1분 안 지났어요. 예, 됐습니다. 한번 해보십시오. The family system control feedback to keep up with constancy. 저는 약간
틀어서 외워봤어요. Subconscious, 음, subconscious, control, subconscious control our mind. Why? To keep up with emotion. 한번 이해되세요? 다시, 서브 뭐라 했어요? 서브? Subconscious, subconsciousness, 잠재의식, 잠재의식. 아, 몰라요. 그래. 그러니까 예를 들어서 서브. subconscious, 그다음에 control our mind, mindset 아, to keep up with emotion. 감정을 감정을 그 뭐라고 하죠? 어, 조절하기 위해서 위해서, our mind를 컨트롤한다. 누가요? 잠재의식. 음. 그러니까 응용했어요. 저도 제 입맛에만 단어가 근데 필요하니까. 조금 다른 게, 이거는 가족 체계거든요. 아, 가족 그렇죠, 간의 그렇죠. 예, 예, 소통, 그러니까 예. 관계 쪽이에요. 그러니까 개인의 음, 마음하고는 좀 다른 거예요, 이거는. 이 그렇죠, 안, 그렇죠, 그렇죠. 음. 하여튼, 표현만 제가 한번 틀어봤어요. 아, 우리 주원님은 지금 상담 쪽 하시니까 그쪽으로 접어가는 거고, 저는 요즘 독서하는 게 미러라고 약간 아, 생각 이런 거에 대해 책을 읽고 있어서 항상 저는, 자기가 관심 있는 부분도 적용해서 하시면 돼요. 페리님이 이 문맥을 이해를 못 하셨나 싶어서 지금 내가 말하는 아, 그런 건 그게 아니고. 아니고, 오케이. And next one, interact. 인터랙트, 상호작용이란 말이 진짜 많이 나오거든요. 네, 네. 인터랙트. 그래서, Families in system interact with each other, with each other. 서로 음, 간에 그 음, 체계 안에 있는 가족들은 서로 간에 음, 상호작용을 한다는 거죠. 가족 안에 가족이랑 체계 안에 있는 구성원들끼리 서로 간에 음. 상호작용을 한다 그런 말이에요. 이것도 엄청 자주 나오겠네요. 그러는데 Families in system system interact interact with each each other. 제가 봤을 때는 그 바로 위에 있던 거 Family System Control Feedback to Keep Up with Constancy 이거 하고 Family in System Interact with each other 이것도 아주 많이 쓰일 것 같아요. Family 그다음에 in System. 넘어가. Next one. 예, 넘어가 주세요. 이거는 이제 이게 이런 게 구동사라는 겁니까? 아니, 이거는 부동사의 뭐 굳이 얘기하면 부동사라고 뭐 하고 compose 좀 of니까 먼저 좀뭐 있어 보여서 그냥 한번 해봤는데 이 구성되어 네네네. 있다. 예, 예. My family is composed of five person. 우리 5명이다. 뭐 이렇게 한번 예. 해봤어요. 그 다음에 이제 이것도 제가 마음에 들었어요. That's about it. 이게 보니까 음, 대충 뭐 이렇게 여기까지 했습니다. 이렇게 하고 이상입니다로 해석하기도 하고 뭐 그렇대요. 음. 근데 말 다 했다 이런 의미로도 쓰기도 하고 예, 예, 예. 그렇더라고요. 그래서 제가 저기 This was his last 다 했습니다. 이상입니다. 네, 이게 프레젠테이션 하고 나서 맨 마지막에 that's about it. That is my last presentation that I have prepared. 오늘 준비한 마지막 프레젠테이션입니다. 이렇게 해도 되고 그냥 제일 쉽게 that's all, that's 음, it 이렇게 하시면 돼요. 됐죠. 네. 제가 네. 강의할 때 마지막에 이상입니다는 얘기를 되게 많이 했는데 그 음, 영어로 음, 어떻게 음. 하는지 모르겠던데 그게 이건 것 같아서 That's about it. 됐죠, about it. 이건가 싶어. 됐죠, all도 하면 되네요, 예, 그치? 예, 예. 비슷하게 하시면 됩니다. 좋아요. 일단은 그 공부하시면서 단어를 잡으신 게 정말 필요한 것만 잡으신 것 같아서 너무 좋고, 그리고 단어에서 끝나는 게 아니라 또 유용한 표현은 문장체로 보시는 게 되게 고무적이고요. 왜 이런 걸 하셨냐 그러면 이제 단어만 가져가시면 거기서 끝나버리는데 아마 요 통으로 통째로 좀 가져가 주시면 실제 사용하시는데도 되게 좋을 것 같아요. 저는 상담 전문가가 아니지만 딱 봐도 눈에 가는 표현들이 있어서 아마도 유용하게 주원 선생님께서 쓸 수 있지 않으실까. 입에 익히기만 좀 하신다면. 그래서 아마도 지금 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 개의 문장이 있는데 뭐를 하나를 좀 가지고 가고 싶으세요? 다 좋은데요. 내가 마음에 욕심, 드는 것만 예, 골랐기 때문에. 하나만 그 중에 컨시스턴시.
consistency. 아까 the family system control control feedback feedback to keep up to keep with up the consistency. consistency. 그러면은 약속을 하세요. 지금 8, 9가지 주옥 같은 표현을 다 가져가고 싶은데 이 표현 하나는 진짜 다른 사람이 제가 옆에 계시면 어깨를 톡 찔러줄 텐데 그런 사람이 없으니까 누군가가 우리 주 선생님이 왔다가 툭 쳤을 때 family system control feedback to keep up with consistency 바로바로 나오게끔. 근데 다른 이건 분들 제가 직접 만들었거든요. 그러니까 그러니까 외우기 쉬울 것 같아요. 네, 그래서 툭 치면 바로 이 표현은 나올 정도로 사람들이 다 가져가려 그러면 다 놓쳐요. 그래서 다 좋은 표현인데 오늘 가져가실 표현은 뭐라고요? consistency. 문장체로 하신다면 The family system control feedback to keep up with consistency. 예, 예. 가능하면 단어 말고 문장으로 가져가세요. 좋습니다. 자, 다음은 가족 상담이론 좀 이야기해 볼 텐데요. 어, 이거 진짜 동영상을 진짜 못 음, 올리겠더라고요, 제가. 저 봤어요. 예. 진짜. 괜찮아요. 예. 아니, 그것도 한 번만이 아니라 한 10번 연습해서 한 게 겨우 그렇게 잘 하셨어요. 너무 처음에, 예, 예, 말이 자꾸 꼬이니까, 예, 진짜. 예. 일단은 한번 저 앞에서 한번 해보시겠어요? 제가 지금 이제 음, PT 어디언스 관객이고 음. 제가 밖에 잡음이 좀 있어서 문 좀 닫고 올게요. Presentation by Soul. 예. 바로 시작할까? 안녕하십니까? 이렇게 이제 셀프 행복 테라피스트 소울입니다. 오늘은 음, 가족 상담 이론을 공부를 할 건데, 지금부터 이제 시작하려고 하는데, 그 첫 번째로 가족 체계 이론에 대해서 얘기를 하려고 합니다. 근데 상담은 보면 보통 개인 상담, 가족 상담 이렇게 크게 나누거든요. 그게 나누는 기준이 뭐냐면 개인 상담은 개인의 관점에서 이렇게 보면서 문제를 해결하는 거고, 가족 상담은 가족의 관점에서, 가족의 관계 관점에서 이렇게 문제를 보는 게 달라요. 그래서 지금 제가 하려는 결혼과 가족 치료 분야는 가족적인 관점에서 이렇게 보게 됩니다. 그 보면 원래 처음에는 개인 상담만 하다가 그래서 그 뒤에 초기 사회 사업이나 성개혁 운동, 결혼 상담, 가족 치료 운동이 나오면서 그게 이제 그 네 가지가 딱 모아지면서 결혼과 가족 치료 분야로 하나 연구가 돼서 진행이 됐다고 알고 있고요. 그래서 보면 가족 치료 이론은 초기에는 세계 이론을 중심으로 문제가 뭐냐, 문제를 분석하는 그런 문제 중심 이론이 있었어요. 다세대 가족 치료, 구조적 가족 치료, 전략적 가족 치료 이런 것들이 있는데 그 이제 지나면서 문제가 다가 아니고 해결책 중심으로 하는 이론이 또 나오게 됐는데 그게 이야기 치료, 해결 중심 치료, 정서 중심 부부 치료 등이 있습니다. 그래서 그 음, 역사가 좀 있고요. 음, 근데 이제 어쨌거나 가장 기초가 되는 것은 가족 체계 이론입니다. 음, 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 그래서 가족 체계 이론을 살펴보면 이게 이제 그레고리 베이트슨이라는 분이 이분이 정말 보통 하시는 분이 정신과 의사들이 많더라고요. 음, 자기가 일반 체계 이론하고 사이버네틱 이론을 합쳐가지고 가족 체계 이론을 만들었는데 음, 체계 이론은 이제 여기 나와 있는 그 가족 상호간에는 상호작용으로 영향을 서로 받는다는 게 이게 체계 이론의 가장 근간인 내용이에요. 그리고 사이버네틱 개념은 뭐냐면 항상성을 유지하기 위해서 컨트롤을 한다, 제어한다는 개념이 들어가는 게 사이버네틱이더라고요. 그 이 두 음, 가지가 이제 같이 섞어서 체계 이론을 만든 거죠. 그래서 체계 이론 기본을 보면 체계 안에 있는 대상들은 서로 상호작용을 한다. 전체가 그 부분의 합보다 크다. 복잡한 체계는 하위 체계로 구성이 되어 있고 순환형이다. 그다음에 항상 유지하려는 항상성이 있고 열려 있어야지만 진화와 변화를 할 수 있는 잠재력이 있다는 얘기인데 그냥 딱 보면 이해 안 되는 부분이 이번 전체가 그 부분의 합보다 크다. 이거 이해가 안 되시죠? 이건 이제 네, 상호작용이 있기 때문에 음, 합치면 전체 부분보다 전체가 음, 크다는 거 상호작용까지 다 들어가 버리기 때문에 그렇게 된다는 음, 얘기고 하위 체계라고 하면 가족은 부모가 있고 부부가 있고 형제 자매가 있어요. 이렇게 서열이 딱 음, 정해져서 이렇게 이제 하위 체계가 있고요. 항상성을 유지한다는 건 사실 안정감을 유지한다는 건데 그 음, 안정감이라는 거는 가족들의 행동을 예측 가능해야지 안정이 되는 거예요.
그래서 이제 예측이 안 될 때 피드백을 하는 거죠. 니 음. 이렇게 하면 안 된다. 뭐 이렇게 막 피드백을 음. 해가지고 항상 이렇게 다 안정하게 서로 알 수 있게 유지를 하려고 하는 게 이 결혼과 가족 치료 분야의 항상성 유지의 개념입니다. 그렇게 하는 거고, 그다음에 이제 다친 가족은 상호작용을 안 돼서 안 되니까 반드시 열어서 음. 정보교환이 필요한 거예요. 정보교환을 해야지만 진화하고 변화할 수 있는 걸 할 수 있다. 이제 이런 얘기를 하고 있어요. 그래서 세계 이론은 사실 이렇게 보면 이걸로 어떻게 뭐 상담을 할까 생각이 드실 수도 있을 것 네, 같은데, 그게 궁금했어요, 제. 예. 그럴 것 같은데 사실은 서로 상호작용을 어떻게 하는가 상세한 음. 내용이 들어가고요. 음. 그다음에 이제 사위 체계가 있으면 부모가 있고 부부가 있고 형제 자매가 있으면 서열이 있다 했잖아요. 그게 서열이 바뀌면서 문제가 생기는 걸 찾아요. 어. 부부가 있고 부모가 위에 있고 부부가 밑에 있어야 되는데 부부 밑에 자녀가 있고 이렇게 있어야 되는데 자녀가 부부 자리 위에 올라가든지 이렇게 체계가 음. 서로 바뀌면서 이런 문제가 생기면 그런 걸 이제 찾아서 음. 이걸로 인해서 무슨 문제가 생긴다 이런 걸 하게 되고요. 음. 그다음에 피드백을 하면서 그러니까 항상성 유지하려고 하다 보면 한 명이 피해를 보는 거죠. 가족 중에 한 명이. 자기는 그렇게 하고 싶지 않은데 가족의 항상성을 위해서 자기 걸 희생을 하거나 뭐 피해를 보거나 이렇게 그런 경우가 생긴다. 이제 그런 부분에서 문제가 생기면 이게 항상성 때문에 어쩔 수 없이 일어난 일이었다. 이렇게 이제 원인 파악을 하기도 하고요. 음. 네, 그런 식으로 합니다. 음. 이게 이제 오케이. 요거는 가장 기본이고요. 요걸 가지고 이제 그 음. 뒤에 아까 뭐 구조적 뭐 전략적 이런 거 가면 음. 그다음 자기들이 또 다른 걸 또 넣어가지고 이렇게 또 만들더라고요. 그래서 음. 그렇게 하는 가장 기본인 원리를 말씀드리고 있습니다. 그래서 이걸 제가 영어로 정리를 해봤는데요. 네네. The Fundamental Principle of Family System Theory. 음. 1번은 The object in the system interact with each other. 음. The whole is greater than the sum of its parts. 음. Complex systems are composed of subsystems. The pattern of a system is circulation, not linear. 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 The system has a constancy that maintains the same pattern. An open system is inherent in evolution and change. 음. 저 여기 다 써먹었네. 그러니까, 이렇게 정리를 해봤습니다. 음. 어, 그냥 좀, 뭐, 어차피 이게 전문 분야 이론이니까 뭐 궁금한 점도 있긴 한데, 예, 제가 지금 이렇게 그 새로운 분야, 전공 분야를 갖다가 같이 얘기해보고 영어로 발화 연습해 보는 거잖아요. 그래서 어느 선까지 서로 좀 소통을 해볼까 그런 고민이 되는데, 뭐 차차 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 해서 방향 설정을 같이 해 나갔으면 좋겠고, 일단은 영어 표현 들어가기 앞서서 이제 제 논리가 원래 그래요. 교차 독서, 뭐 전에도 선생님께서 말씀하셨지만, 영어 표현도 중요하지만 영어적인 사고 이전에 그 관련된 지식이라든지 경험치가 많이 쌓아야 영어 발화도 잘 할 수 있다. 저는 그런 주의라서 그런 걸 근거로 삼고 있기 때문에 제가 질문을 드릴게요. 가족 체계 이론이 이런 게 있는데 아까 제가 질문하고 싶은 얘기를 먼저 하셨어요. 이런 이론, theory를 가지고 상담에 적용했을 때 지금 얘기해 주신 가족 간의 그 체계가 부모와 자녀와의 관계가 업앤다운 됐을 때 문제가 음, 발생한다고 하잖아요. 음, 근데 그 부분이 이 논리, 이 theory가 언제 만들어졌는지 모르겠지만 지금과 같은 좀 2020년도로 살아가는 젊은 부부나 아니 아이들이 이걸 약간 하이라키, 체계, 그러니까 뭐 지위나 이런 거라고 가족 관계에도 적용하긴 뭐 하지만 부모와 자식 간의 관계가 틀어짐이 어떤 틀어짐을 갖다가 이그젠플로 해서 상담을 적용하는 건지 어, 그 예를 잘 모르겠어요. 그러니까 집에서 이렇게 엄마가 가져야 되는 역할이 있고 음. 자녀가 가져야 되는 역할이 있잖아요. 네. 근데 이제 엄마가 집에 잘 없으면 그리고 형제가 두 명이 있다. 그러면 이제 음. 첫째 애가 엄마 역할을 하게 되는 거죠. 역할을 음. 하면서. 그럼 음. 이제 엄마 자리에 올라오는 거예요. 그래서 음. 동생이 아니고 지가 엄마처럼 이렇게 행동을 하고 그러면서 음. 엄마랑 아들 자리로 내려가는 거죠. 서로 이렇게. 그래서 오면 그냥 엄마 말은 묵살되고
형인지 언니인지 언니 말이 다 먹히고 이렇게 되는 거죠. 그게 이제 하유체계가 서로 바뀌는 거예요. 그렇게 되면 집안에서 이제 얘기가 그 애는 그 큰 애는 자기 고집대로 다 하고 엄마는 그 아이를 건들지 못하고 자기 마음대로 다 하고 이렇게 이제 엄마로서 역할을 못 하게 되는 그런 문제들이 생기더라고요. 그런 경우에 이제 그걸 바로 잡아줘야, 안 그러면 얘는 지가 또 위에 올라가 있어. 그게 꼭 좋은 게 아니거든. 자기는 자기 역할을 하는 게 딱 맞는데, 그렇게 해서 자기한테도 피해가 되고, 엄마한테도 피해가 되고, 그렇게 된다. 그래서 그런 걸 이제 제자리로 돌려놓고, 안 그러면 이제 그 애가 이제 막무가내 망나니처럼 되는 가능성도 있고, 그런 경우가 많거든. 그런 얘기 되게 많이 하거든요. 이제 처음부터 내담자가 왔을 때 뭐 이런 얘기 안 하겠지만 어떤 문제 때문에 음, 상담을 받고자 하는 분이 왔을 때 음, 이제 상담자가 내담자한테 그 얘기의 속 이야기를 끌어내는 거잖아요. 예. 그 중에 하나가 이런 케이스를 예상을 하고 던져보는 거네요. 이게 어떤 이제 문제겠더라. 보통 그렇게는 안 하고, 가족 가계도라는 게 있어요. 음, 그래서 음, 이제 그냥 편안하게 뭐 엄마는 몇 살이고 뭐 이렇게 다 가족을 물어봐요. 부모는 음, 엄마는 어떻고 아빠는 어떻고 남편은 음, 어떻고 자식은 어떻냐 이렇게 막 이렇게 음, 물어보면 이제 가계도를 그리거든요. 뭐 엄마 아빠 밑에 뭐 딸 음, 있고 뭐 아들 있고 뭐 이렇게 막 몇 살이고 뭐 이렇게 이제 뭐 합니까? 뭐 이렇게 이제 가족을 물으면서 얘기를 진행을 해요. 이렇게 음, 얘기를 하다 보면 이제 얘기가 툭툭 나오죠. 뭐 이렇게 얘가 이렇다 뭐 이렇게 얘기하다 그렇게 하면서 이제 그 가족을 전체적으로 파악을 하는 거예요. 음. 그렇게 하고 또 이제 처음에 오면 물어보는 게 왜 왔는가, 왜 뭘 왔는지. 하고 싶은가 그것도 음, 물어보고 그거랑 그걸 합쳐가지고 이렇게 이제 보게 되죠. 근데 추측은 하지 않고요. 음, 물어보고 정확하게 맞는 걸 하지 음, 제가 추측하진 않아요. 그래서 그렇게 해서 이렇게 보이는데 맞냐 이렇게 자기한테 물어봐서 반드시 확인하고 이제 그렇게 진행을 하는 편이에요. 그러면 이거는 어떻게 보면 가족 관계에 대한 상담 의뢰가 들어왔을 때 적용하는 띠어리겠네요. 가족, 결혼과 가족 치료 분야잖아요. 결혼과 아, 가족 치료. 그러니까 결혼과 가족. 근데 사실은 개인이 와도 사실 네, 개인은 자기 혼자만의 문제인 경우보다는 가족이 그렇죠, 주변에 그렇죠, 그렇죠. 거의 많거든요. 그래서 혼자 와도 사실은 가족인 경우가 진짜 많아요. 음, 그래서 아무래도 저는 이게 가족적 관점을 모든 상담은 가족적 관점에서 보는 게 낫겠다라고 저는 음. 생각을 하는데 그렇습니다. 제가 육아 패런팅을 육아라고 하는데요. 육아에 관심이 많다 보니까 이런 책 같은 걸 읽어보면 약간 가족 심리 이런 거 많이 나오거든요. 저도 이제 기러기 아빠다 보니까 집에 가면 이제 엄마가 1순위잖아요. 그러면 아이들이 이제 아빠가 해도 돼라고 해도 다시 엄마한테 되묻고 엄마가 그러니까 그런 지금 얘기를 들으니까 딱 그 생각이 났어요. 그러니까 저는 항상 적용할 때 아, 그런 부분에 대한 것도 있구나라고 해서 그걸 어느 정도 동등하게 가느냐. 근데 어쩔 수 없는 거잖아요. 아니 월급 어쩔 수 없는 게 아니고 그거는 그렇게 하면 안 되고 음, 자기 위치를 잡으셔야 되는 게 와이프한테 그러니까 음, 애들한테 아빠에 대해서 이제 말을 잘해야 되는 거죠. 엄마가 음, 아빠가 음, 바뀌겠지만 늘 사랑하고 늘 이렇게 한다 음, 이렇게 이제 세워줘서 아빠가 엄마가 동등하게 그 대화를 좀 하셔야 되겠네. 부부간에 그 같은 위치에 있어줘야 돼요. 그래야지 안 이해했어요, 그러면 이해했어요. 애들이 좀 그렇게 되거든요. 그리고 음, 애들 잘 키우려고 애들한테 우리 투자를 많이 하잖아요. 음, 사실은 부부가 잘 지내면 애들 저절로 되거든요. 음, 좋은 부부가 잘 말씀이시네요. 지내면 돼요, 진짜. 음, 저도 직접 이거 공부하면서 내가 경험을 해보면 했어요. 제가 남편하고 관계를 개선하니까 음, 애들이 정말 저끼리 좋아지더라고요. 음. 정말 그렇더라고요. 애들 신경 쓸 필요 없어요. 부부가 잘하면 돼, 진짜로. 좋은 팁입니다. 잘 이게 아주 알겠습니다. 중요한 부분인데 사람들이 너무 엄청 중요한 부분이죠. 네네. 애들한테 자꾸 그러고 있는 게 좀 안타까운, 본질을 잘못 판단하는 예, 거죠. 무조건 예, 아이 통해서 뭔가 결과물을 갖다 받으니 그게 아니고 예. 그걸 갖다가 쳐다보는 본인 자신, 내 얼굴, 아내 얼굴을 근데 들여다봐야 되는데 서로를 보고 있어야 애들이 잘 크는데 애들을 보고 있으면 애들이 서로 괴로운 거죠. 그래서 맞네. 아내분하고 조금 대화를 좀 하셔서 음, 적어도 자기 자리를 지키시는 게 아이들을 위해서도 그게 음, 필요해요, 사실. 본인을 위해서라기보다 아이들을 위해서도 필요한 음. 일이에요.
맞습니다. 맞습니다. 그렇지 않아도 우리 이 다음이 이제 gratitude 저널이잖아요. 예, 여기 보시면은 어, 그런 얘기를 적었어요. 저도 일주일에 한두 번씩 그 감사 얘기를 적는데 또 얘기 나왔으니까 주원 선생님 거도 보긴 하겠지만 제 거 잠깐 보면 어, 그러면요. 또, 또, 여기 보시면은 저도 감사하게 이렇게 써요. 여기 보시면 음, 일상을 기록합니다 해가지고 보이시죠? 예, 이제 방금 말씀하신 게 딱 그거 같아요. 아이들은 우리 아빠, 엄마 마음의 거울임이 분명합니다. 이렇게 해서 이루어집니다. 그런 걸 많이 느끼거든요. 딱 선생님께서 말씀해 주신 대로 아이들 뭐 잘 케어하고 좋은 데 보내고 좋죠. 근데 와이프랑도 그러는 게 엄마 아빠랑 잘 지내고 그런 관계성이라든지 뭐 가령 요즘에 책 많이 읽으니까 아빠가 엄마가 책 읽은 모습을 한 3년 보여줬더니 이제는 지들이 책을 봐요. 그래서 그게 하나의 얘기긴 한데 그런 걸 느끼면서 그런 감정적인 이야기를 쓰고 있습니다. 근데 딱 저기 오늘 아침에 적은 얘기인데 또 주원 선생님께서 딱 얘기해 주시니까 딱 가슴에 와 닿네요. 책에서 읽는 거 못지않게 더 오케이 좋습니다. 잘하고 계시는 것 같은데. 그다음에 이제 자연스럽게 영어 그 얘기를 좀 하고 싶은데요. 중지하고 이제 지금 뭐 영어 표현이 어떻습니다. 그건 솔직히 의미가 없어요. 단지 이제 오늘은 첫 시간이라서 이게 어떻다 저렇다 하기보다도 기본적으로 국문으로 발표하신 내용을 영어로 풀어 쓰신 거잖아요. 예, 근데 이제 조금씩 조금씩 변화를 주시면 좋겠다 싶어서 어, 초반부는 자연스럽게 국문으로 발표하시고 그다음에 이제 영어로 할 때도 약간 처음 시작하는 것처럼 아, 연습하는 것처럼 진짜로 그렇게 해서 한다면 어떨까라는 취지로 앞쪽에 이렇게 해서 이렇게 아까 PT 보시면은 가족시효 이론은 뭐 저거 이 얘기를 좀 하고 해라 이 말씀이신 거다, 그죠? 그것도 있고 근데 그거 갖다 대본을 쓰기가 뭐 하니까 그냥 자연스럽게 기본 원리 그러니까 펀더멘털 프린시플 가족 시스템 이론에 대한 기초잖아요. 제목이. 그러면 예, 쉽게 the subject today 오늘 음, 주제 that I'm going to tell you 내가 말할 아, 오늘 주제는 is about the fundamental principle of family system theory. 오늘 음, 발표할 주제는 family system theory의 기초 원칙입니다. 요거는 앞에 표현만 외우시고 나머지 주제만 바뀌면 되는 거잖아요. 제 거 동영상 아, 보시면 거의 똑같아요. Subject 알겠어요. today that I'm going to tell you about. 시작하는 걸 영어로 해라 이 말씀이세요. 이게 프레젠테이션의 스킬을 알려드리는 거예요. 음, A 방법, B 방법, C 방법 여러 가지가 있는데 일단은 A 방법만 입에 연습할 수 있도록 연습하셨으면 좋겠다 싶어서 지금 딱 말씀드리고 싶은 거는 국문으로 인포메이션은 정리를 한번 하셨으니까 음, 풍부한 지금 날리지는 있으시니까 이제 영어로 컨버팅한 메인 바디를 처음에 어떻게 시작할 것인가 마지막을 어떻게 끝낼 것인가 거기에다가 제가 포커스를 좀 맞추고 음, 싶어서 어, 일단은 한번 적어 볼게요. 너무 많이 하면 안 되니까 정말 심플하게 여기 채팅창 보시면 어, 프리젠테이션을 할게요. 프리젠테이션 더로 할까요? presentation today that I am going to tell you 할까요? tell you 여기까지 이해되시죠? The 네, presentation today that I'm going to tell you
여기까지는 내가 여러분에게 말할 오늘의 발표, 안 보이는데. 어디 쓰고 계십니까? 채팅. 아, 채팅 다 엔터 쳐야 저한테 보이는 거 아니에요? 아, 그렇구나. 그런 거 잠깐만요. subject today. 아, 동시에 이거는 또 그걸 공유를 해야 되는구나. subject today. 쉴게요, 제가. 보이시죠? 네, presentation today. 채팅은 이게 공유가 동시에 안 되나? 어쨌든, 네. 어쨌든요. The presentation today that I'm going to tell you is about 하시고, 아까 about니까, 아까 theory 블라블라블라 있었잖아요. 요렇게. 자, theory. 완성됐어요. 이거. The presentation today that I'm going to tell you is about the fundamental principle of family system theory. 한번 읽어봐 주시겠어요? The presentation today that I am going to tell you is about the fundamental principle of family system theory. 좋습니다. 너무 긴데요. 아유, 뭐, 지금 주제가 길잖아요, 주제가. 표현은 안 길어요. 다시 프레젠테이션을 빼고 서브젝트를 한번 해볼까요? 서브젝트 똑같잖아요, 주제니까. 자, Let's 서브젝트 뭐 today. 이렇게 Let's presentation 아니 Let's 뭐 이렇게 하면 안 될까? 내 생각이 하겠다 뭐 이렇게 아니면 좀 이렇게 해볼까요? 짧았으면 좋겠어. 알았어요. Subject today is about로 할까요? 이렇게 하면 어떠세요? 예. 바로 치는 거는 안 해도 되는 걸로. 아니 Subject today. 이때까지 한글로 딱 얘기를 했잖아요. 그럼 이걸 네. 다시 영어로 정리해 보겠다 이렇게 얘기를 하면 돼. 네, 지금 적혀 있는 이걸 영어로 쓰면 되는 거 아니에요? 아, 그렇긴 하는데, 일단은, 그, 우리 발표하는데 국어로 발표하고 영어로 발표하고 그러진 않잖아요. 아, 별개의 거잖아요, 별개의 거. 우리는 지금 코칭하는 과정이니까 지금 연달아서 하는 거고, 아, 어디 발표회 가서 국문으로 발표하고 영문 이어서 하진 않잖아요. 어떤 통역 기기가 있을 뿐이지. 그러면 맨 처음에 시작을 지금 영어로 하시는 거예요. 연단에 네. 올라가셨어요, 지금. 그래서 뭐 오늘 굿모닝 뭐 이런 얘기 하셔도 되고, 그다음에 subject today is about the fundamental principle of blah 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 이렇게 하셔도 되고, Today's subject is 해가지고 그렇게 하셔도 되고. The fundamental principle of family system theory in 뭐지? 음. marriage and family counseling part 이렇게 하나 뭐 그렇게 해도 그런 되고, 거. 일단은 그거는 구체적인 specific, 구체적인 거는 이제 계속 바꾸면 되잖아요. 가족 이름일 영어에서 수도 처음 시작하는 있고. 느낌으로 하려니까 그 넣어줘야 될 것 같아갖고. 예, 예. 근데 그거는 이제 후추적인 거고, 일단은 주요 표현 바디만 이게 말씀드리는 거예요. 다시 해볼까요, 그러면? 조 선생님 말씀하신 대로 예, 이렇게 하고, subject today is about the about the fundamental fundamental principle principle. of family인데, 예. 아까 뭐 어디라고 하셨죠? 그게? 어디에 이론이 있다고요? 결혼과 가족 치료 분야에 가족 있는 결혼과 가족 치료 일단은, 오케이. 인 들어가나요? 그러면 뒤에 뭐 인해도 되고요. 아니면은 저 based on 되고. marriage and family 뭐더라 그 뒤에 뭐 이런 식으로 치료를 되고. 일단은 쉬운 편으로 지금 계속 하시려고 하시니까 예. subject today is about blah 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 based on 가족 치료 분야라는 표현도 저기 아까 보면 그거 너무 어려웠어 제가 이해가 안 될 것 같아갖고 이거 카운셀링이네. 카운셀링 marriage and family counseling. 이렇게요. Where is COU in counseling? marriage and family counseling. Where is the family counseling? 이런 식으로 예. 하시겠다. 오케이. 한번 연습해 보세요, 그러면. Subject today is about the fundamental principle of family system theory. Where is the marriage and family counseling? where 써도 되고 그렇습니다. that을 써도 되고 관계대명사라고 하는데
이런 거 안 써도 돼요. 그냥 아니요, theory 음, from 써도 되고 counseling부터 아니면 분야 아까 인도 써도 되고 뭐 또 써도 되고 인도 괜찮아요. in the family counseling 그러니까 in counseling 상담 안에 있는 이런 이론입니다라고 하셔도 되고 그 제가 말씀드리고 싶은 거는 이제 이거 시작을 하기 전에 맨 서두에 들어갈 이야기 subject today 하셔도 되고 여러 개 된다고 하면 아까 했던 이런 것도 지금이야 어렵게 느껴지시는데 이거는 이제 이런 식으로 다시 한번 이렇게 할게요. 인으로 아까 하시기로 했을 때 인으로 할게요. 인으로 theory in the family counseling 이렇게 이런 식으로 subject today is about the fundamental principle of family system theory in the family counseling 하셔도 되고 가운데 that I'm going to tell you 이렇게 해주시면 뭔가 풍성해지니까 처음에는 subject today로 연습하시고 그때그때 상황에 따라서 that I'm going to tell you, that I'm going to tell you 이거는 그냥 입에 익숙해지시면 엄청 편해요. 지금은 어렵게 느낄 수도 있는데 이런 식으로 부담스러워가지고. 이게 지금 당장 말고 일단은 subject today is about fundamental principle family 이런 식으로 가시고 그 다음에 어떻게 하시겠어요? 가족 상담에 있는 가족 시스템 이론에 대해서 기초에 대해서 말씀드릴 건데요. 바로 1번, 2번, 3번, 4번, 6번 이렇게 하실 거예요? 아니면 어떻게 하실 거예요? 한국말로 하신다고 이렇게 하면. 하면 안 되겠고, 음, today is about 그다음에 family system theory 요걸 해야 되겠어요. In the marriage 음, and family counseling 하고 음, 또 이제 그 가족 체계 이론에 대해서 얘기를 할 거다. 음. 그렇게 하고 그 밑에다가 이제 가족 체계 이론에 이런 원리가 있다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그거는 그 선생님께서 편할 대로 하시면 돼요. 자, 보시면 그래야 말이 될 것 같아요. 뭐 저는 이제 선생님 말씀하신 것도 맞고 이게 이제 하위 더, 개념이잖아요. 이게 예, fundamental principle 이게 하위 개념이고 광의의 개념이 in the family counseling이니까 상담 가족 상담 이론에 있는 그런 분야에 있는 이 이론을 이야기하는 거니까 영어의 구조상으로는 상관이 없는 것 같아요. 음, 근데 그걸 쪼개시면 이렇게 그렇게 방금 말씀하신 대로 어, 가족 상담에 대해서 얘기할 건데 그 음. 중에서도 패밀리 시스템 이론에 대해서 이야기하겠다 이 얘기잖아요. 한 줄 멈췄다. 왜 이래? 멈췄어요. 방금 멈췄어요. 렉 걸려서. 멈췄어요. 네, 말씀하십시오. 네. 그러니까 한 줄 더 적으라고 하셨잖아요. 아까 그 밑에 그건 제가 다른 얘기 하려고. 그 다른 뭔데? 뭐 얘기 하려고 하면 오늘은요. 가족 상담 분야에서 패밀리 시스템 티어리 원칙에 대해서 말씀드릴 건데요. 그 프린시플, 펀더멘털 프린시플에는 6가지가 있어요. 아, 저는 이 얘기하려고 했어요. 그래서 there are 아, 6 fundamental principle of it, of that 이런 식으로. 음, 그러면 아, 넘버 원 그때부터 자연스럽게 넘어가는 거죠. 그 얘기를 제가 하려고 했어요. 이렇게 아유, 하고 할 말이 그게 그렇구나. 네, there are 하고 배워라. six 여섯 개니까 six 식스 음, 프린시플만 해도 되겠다, 그지? 자꾸 그렇죠. 뺀다가는. 네, there are six fundamental principle of the family system theory인데 요 family system theory는 아까 앞서도 얘기했으니까 그냥 that으로 봐도 되고 되신다. 예, that theory theor로 하셔도 되고 아니면 그냥 that theory principle of it 이 이치 위에 있는 거 fundamental principle of family system theory 다 받는 거예요. 영어는 반복적인 거 별로 안 좋아해서 줄여주는 게 음. 좋거든요. 그래서 다시 한번 연습을 한번 해볼까요? subject today부터 Subject today is about the fundamental principle of family system theory in the marriage and family counseling. 음, There are six fundamental principles of it. 네, 그렇게
그 다음에 여섯 number 개가 one. 있다. 맞습니다. 자연스럽잖아요. Subject today is about fundamental principle of family system theory in the family counseling. And 추임새를 좀 넣는 거예요. And there are 6 fundamental principles of family system theory 하시거나 there are 6 fundamental principles of that 이런 식으로 넣으셔도 되고 안 넣으면 상관없고 더 포인트는 there are 6 fundamental principles 있다 하시고 6개의 기본 기초 이론이 있습니다. 그 다음에 here we go 이렇게 추임새 여러 가지 있는데 here we go 자 here we go가 자 이런 뜻이에요. here we go number one 이런 식으로 number one 그래도 그게 얘기하셨던 궁금했어요. 첫 번째로 이걸 어떻게 하나 했더니 이거 이렇게 하는구나. here we go 하셔도 되고 넘버 원 했으니까 first of all, second of all 이런 식으로 해도 돼요. 다시요. 첫 번째로 이런 뜻이거든요. First of all 그 다음에 SCU second of all 이런 식으로. 근데 이제 number one, number two, number three 보통 이렇게 하셔도 되고 1번만 먼저 다 하나요, 이거를? 아니죠. 이건 다른 얘기인데 우선 6가지 원칙을 말씀해 주셨는데 제가 그 지난번에 말씀드렸고 제 동영상을 보셨는지 모르겠지만 그 프레젠테이션에 있는 원칙이 있어요. 원칙 3개. 하나의 주제를 이야기할 때 근거가 되는 서포팅 근거를 3가지만 들라고 했어요. 왜냐하면 사람이 뇌적으로라든지 의견을 전달할 때 3가지에 대한 거는 집중할 수가 있는데 4번째는요, 5번째는요, 6번째를 하면은 아까 똑같아요. 많은 걸 가져가려고 하면 하나도 못 가져가요. 근데 이게 단지 아카데믹하게 스터디할 용도라면 상관이 없어요. 근데 앞에 있는 누군가에게 전달을 하고자 한다고 하면 저라면 그건 제 개인 의견이에요. 그 패밀리 시스템 티어리에 대한 이론에 대한 펀더멘탈 프린시플이 6가지가 있는데 이 중에서도 전 3가지를 추려가지고 청중한테 전달하는 건 어떨까라는 좀 개인적인 의견이에요. 발표를 목적으로 한다면. 근데 개인 스터디하거나 교수님이 학생들과 발표할 그때는 다른 얘기죠. 근데 이제 강단에서 내가 카운셀링 하고 있는데 중요한 3가지 원칙을 알려줄게. 중요한 6가지 원칙을 알려줄 때 했을 때는 짧게는 3분, 길게는 한 5, 6분 발표하시는데 너무 길어질 수가 있다 이거죠. 이건 개인적인 의견이에요. 네, 그런 게 있다. 그런 생각을 저는 가지고 있다. 그것만 참고하시고. 그 다음에 1, 2, 3, 4, 5, 6 설명 다 하셨어요. 그 다음에 어떻게 하실 거예요? 마지막에 그 얘기를 하고 싶어요. 음, 이 상담과 관련이 없어 보일 수도 있다. 아까 피디님이 얘기하신 것처럼 그 말을 적어줘야 될 것 같아요. 어떤 얘기죠? 이게 상담이랑 이걸 아까 피디님이 듣고 나서 그랬잖아요. 이게 상담하고 관련이 하여튼 없는 것 같다는 듯이 얘기하셨잖아요. 아까 뭐라고 하셨더라. 그 말을 단어가 생각이 안 나. 상담이랑 관련이 아무튼 말씀하세요 계속. 예. 이걸 딱 봤을 때 사람들이 이게 상담 원리하고 관련이 있나 이런 이해했어, 생각이. 이해했어, 있어. 실제 우리 상담할 때 가족 이런 그 아빠와 엄마에게 바뀌는 부분이 상담에 무슨 상관이지? 이런 거. 이 이론이 내가 지금 적은 이 원리들이 상담하고 관련이 없어 보일 수도 있다. 이 이론들이 예. 예, 다른 사람 모르는 사람이 보면 좀 그렇게 보일 것 같아요. 음. 그렇지만 실제 상담에 많이 쓰인다. 이 말을 마지막에 하고 끝내야 될 것 같다는 생각이 들었어요. 알겠어요. 하지만 많이 쓰인다. 중요한 이론이다. 결혼과 가족 분야에서는 중요한 이론이다. 자주 가장 기본이 되는 이론이다. 뭐 이런 이렇게. 그냥 뭐 this theory is seems like not applicable. 좀 어려워진 데는 applicable but apply to the real practice. 이렇게 제가 그냥 멋대로 한번 적어볼게요. 저기 채팅방에다가.
unlike로 해볼까요? unlike. concerned about, 그게 뭐죠? concerned about, 관련이 있단가? 관련해서. not 했으면 not concerned. 잠깐만요. 제가 그게 생각이 나. 음. 채팅. 아까 말씀하신 게, 이런 이론들이 상담과 관계 없는 것처럼 이런 보이지만, 원칙들이, these principle, principles seems like not applicable for this principle seems like not applicable for real counseling. But 근데 진짜 적용된다? 이렇게요. 실제로는 자주 사용되는 중요한 원리다. Seems like not applicable for real counseling, but 중요하다고 할까요? Really important. 중요하고 자주 쓰인다. Important and apply to the real cases. 그냥 이렇게 적었어요. 저는 그냥 한국말로 한 거 그냥 적었어요. 읽어보시면 this principle 오타가 좀 있긴 한데 this principle seems like, sound like 이렇게 들려요. not applicable 적용하다는 거예요. applicable not applicable니까 적용이 안 되는 것처럼 보인다는 뜻이잖아요. 어디에? for real counseling 실제 상담에 적용이 안 되는 것처럼 보인다. but really important and apply to the real cases. 하지만 중요하고 실제 케이스에 apply, 적용된다. 그냥 의역은 안 하고 저희가 한국말로 얘기한 걸 그냥 그대로 영어로 한번 적어봤어요. 아니면 저는 개념이 조금 다른 게 이건 관련이 없어 보인다는 저는 그게 관련이 없다. 네, 조금 개념이 다른 것 같아요. 음. 그래서 내가 찾아보니까 레벌런트 relevant. 그거 그러니까 관련이 그러니까 그냥 일반 사람들이 볼 때는 이게 상담하고 전혀 관련이 없어 보일 수 있어요. 그렇지만 실제로 많이 쓰이고 중요한 이론이다 이렇게 말하고 싶은 거지. relevant 그냥 그대로 한국말로 지금 영어로 번역해 보면 그렇게 나올 거예요. 아마 the principle is not relevant, but 번역기로는 뭐 seems to 이런 거 보인다 이렇게 안 적어도 됩니까? 예, the principle is not relevant, but 이런 식으로 나오겠지. This principle is not relevant, but use it. 이렇게 가도 되고, 저는 뭐 아니면 it works for real cases. 저는 오히려 그냥 이게 나을 것 같기도 한데요. 쉽게. 무슨 말이죠 이게? It works for 효과가 있다. works. 자세하게 이야기할 필요는 없이 그냥 it works for real cases. 실제 사례에 효과 있다. 그게 제일 낫겠다. 막 구구절절하게 얘기해도 되지만 예. 어차피 저희가 1번부터 6번까지 카운셀링 케이스 어떤 원칙에 대해서 말씀을 드렸잖아요. 근데 이것들은 it works 효과가 있다. 어디에? for real cases. 그러면 이제 하고 싶은 말 다 한 거잖아요. 간단하게 좋네. 간단하죠. 아니 제가 얼마 안 했지만 영어 공부를 영어는 간단하게 하는 게 제일 좋은 것 같아요. 아유, 다 맞습니다. 긴 단어 아니고 그냥 짧은. 그래서 부동사를 공부하는갑다 생각이 제가 드는. 아니면은 저기 principle above로 할까요? above are working on that on real cases. 이것도 어때요? 아까는 is로 했는데 우리 어차피 위가 principle이잖아요. principle above. 그러니까 내가 방금 위쪽에 principle 하는 얘기가
working on it. 영어로 회화로 엄청 많이 쓰는 표현이요. I'm working on it. 나 지금 열심히 하고 있어. 리얼 카운셀링 케이스 이렇게 좀 적어주면 더 나을란가. 네, 그래서 principal above are working on the real cases 아니면 he works for real cases. 그러니까 입맛에 맞게끔 쓰시면 될 것 같아요. 영어라는 게 어떤 특정한 수학처럼 계산을 해서 calculate를 해서 1이 나와야 된다, 10이 나와야 된다 그런 건 아니니까 우리 한국말처럼 의역해서 얘기할 수 있는데 최대한 간단한 걸 원하신다고 하면 뭐 it works for real cases 이게 제일 좋은 것 같고요. 근데 막무가내로 그냥 it works 하면 안 되시겠죠? 위에 원칙에 대해서 설명을 하고 나서 it works for real case 이러면 오케이. 근데 갑자기 서도 아무것도 얘기 안 하고 it works for real case it이 뭐야? 어떤 게 뭐 효과가 있다는 얘기가 이렇게 되오니까 지금 상황에서는 it works for real cases. 근데 마무리 다 아, 끝났어요. Thank you 아, thank you. for your 이상입니다. That's about it. 아까 했던 거 that is all about 이럴까요 한번? That is all about my presentation 할까요? 그 정도는 뭐 That's all about my presentation. 그다음에 감사하다고 해요. Thank you for your listening, 뭐라는. 그래도 되고. Thank you for your attention을 할까요? 보통 그게 좋겠다. attention 이렇게 한번 읽어봐 주시겠어요? That is, that is all about my presentation. Thank you for your attention. Thank you for your attention. 정리를 한번 해볼게요. 맨 처음에 우리가 하기로 했던 거. 뒤에 보면은 subject today 요거 이걸로 Subject 합시다. today is 예, 예. fundamental principle of family system theory in the family counseling. 그 네. 다음에 there is six principle in 뭐였더라? six principle of it. 그 다음에 here we go 하고 이렇게 하고 그다음 it works for real case. That's all about my presentation. Presentation. Thank you for your attention. 네, 좋아요. 그러면 제가 한번 적어보겠습니다. 정리해서 There are six fundamental principles of it. Here we go. 다음에 number one, number two, 다음에 number three까지만 할게요. three 하고 맨 마지막에 쉬운 걸로만 제가 정리할게요. It works for real cases. 아니면 이렇게 Principle of working on real cases. 채팅. 채팅에 한번 다 적어봤어요, 제가. 이렇게. 자, 한번 처음부터 끝까지 한번 읽어봐 주세요. 이거 써, 아니다. 채팅창에 있는 거. 지금 올리고 있어. 응, 응. Subject today is about the fundamental principle of family system theory, where is the family counseling. There are six fundamental principles of it. Here we go. Number one, number two, number three. 하고 it works for real cases. 그다음 또는 principle above are working on real cases. 그다음에 that's all about my presentation. Thank you for your attention. 네. 지금 이제 이렇게 했으니까 한 세트. 이거 딱 중간에만 바꾸면 된다, 그지? 그렇죠, 그렇죠. 중간에 바꾸고 그 주제 내용만 좀 바꿔주고 또 한 가지 말씀을 드리면 이거 듣고 흘리세요. 보통은 랩업이라고 정리를 한번 하잖아요.
제 거 영상 보시면 아시겠지만, 오늘은 그 나 자신을 알라라는 주제로 말씀을 드릴 건데요. 1번, 2번, 3번 얘기를 하고, 저는 네. 개인적인 생각이나 사례를 얘기를 해요, 잠깐. 그 다음에 바로 랩업. 내 자신을 알고 싶은 주제에 대한 세 가지 원칙. 하나, 둘, 셋 짧게 얘기하고, 그 다음에 Thank you for your watching. I'm Perry. 이런 식으로 정리를 하거든요. 그러면 3분에서 5분 사이가 나와요. 그런 식으로 연습하시면 좋을 것 같아요. 그러니까 랩업. 한번 요약해 보면 그게 PT 기술의 원칙이 있더라고요. 보니까 제 책을 읽다 보니까 주제 얘기하고 첫 번째, 두 번째, 세 번째 그 키워드를 얘기하고 그 다음에 자기 의견, 사례를 간단하게 얘기하고 요약하면 이 주제에 대해서는 이거입니다. 그 다음에 결론. 이게 정형화되어 있는 스피치의 방법이에요. 어, 모든 책이 똑같아요. 이제 거기에 이제 어떤 소스를 버무리느냐의 그 차이지 기본적인 스피치 프레임은 똑같다고 보시면 돼요. 근데 아까 말씀드렸다시피 이거를 짧은 3분, 5분에 대한 발표 형식으로 할 것이냐 아니면 뭐 교수님들이 학생들한테 가르칠 때 뭐 5분 동안 하시지 않잖아요. 강의 아니라는 게 길기 때문에 그때는 이제 다른 개념이고 제가 지금 말씀드리는 기준은 짧은 스피치 3분에서 5분짜리 그 정도 기준을 했을 때 이 컨셉으로 가시면 딱 맞다. 그리고 또 프레젠테이션은 게 전체 주제가 있고 소주제가 있잖아요. 그럼 네. 소주제를 이걸로 쪼개는 거예요. 주제 1번에 대한 또 이런 컨셉으로 하고 주제 2번은 또 컨셉으로 그 주제에 대한 세 가지 서포트 의견 나고 정리하고 그런 식으로 하면은 전체 1시간짜리 강의한 중에 주제가 5개가 있다고 하면 5개 중에 또 세 가지씩 넣으면 총 15개 이야기가 음, 나오잖아요. 음, 그런 식으로 쪼개가면 돼요. 그렇게 1시간짜리 강의 안이 나오는 거예요. 보통 그렇게 하실 거예요. 음. 교수들 강의하시는 거 보면 제 기억 상열도 그렇고 그래서 그런 것 같아요. 자, 여기까지 한번 얘기했고 감정일기 요거는 뭐 하나하나씩 말씀 안 드릴 거고요. 다 봤으니까 제가 하나만 잠깐만 보시면 제가 녹음도 해서 올려놨습니다. 그것도 들어봤습니다. 네. 아니, 그새, 다 저는 저기 이동하면서 해요. 이동하면서 저도 뭐 시간이 많은 사람이 아니라서 저 영상도 보시면 알겠지만 어디서 앉아서 하는 게 아니고요. 출퇴근할 때 아니면 제주도 갔다 올라올 때 제주도 내려갈 때 그 짜투리 시간 이용해서 찍습니다. 그래서 제가 좀 발음하려고, 네. 아우 영어에 좋아요. 찍어놓은 거 보셨습니까? 네. 그 영어에 보면 음원만 썼는데 음원 어포스트로피 이렇게 찍어놓은 거. 안 들리세요 지금 이거? 아니, 소리가 안 음원 나. 말고 그 글자 적힌 데 보면, 예. 영어 적힌 데 보면 그 줄에 앞에 어포스트로피 같은 거 이렇게 적혀 있는 거 있어요. 이게 봐봐요 여기 잠시만요. 에피소드, 이게, 이거 잠깐만요. 말고, 예, 앞에, 잠깐만요. 카페에 가면 여기 글자에 보면, 예, 위드 앞에, 아까 10번에 첫 번째, 이거 저는 중에 에피소드 10의 첫 번째 줄에 영어, 이게 I support and praise my steady effort to 이거 communicate 이거 하는, 이거 이거 예. 이게 제가 읽으려고, 이게 시더라고요, 여기서. 예. 그래서 이렇게 딱 그리고 쉬고 이렇게 읽고 이렇게 하려고. 그 표시하는 이- 거구나. 그리고 이게 보면 두 개짜리가 있거든요. 또 밑에 내려가 보면. 여기 맞네. 올리더라고. 예. 여기 이쪽을 딱 올려서, 이게 올리면 아이고 이게 그러셨구나. 달라져. 이거 해놓으니까 아, 아, 안 아. 보고도 읽는 게 좀 많이 편하더라고요. 좋아요, 좋아요. 좋은 방법이세요. 그 제가 예전에 낭독 강세 청킹 가이드라고 보내진 거 혹시 보셨어요? 그 중급반 아니, 단톡에? 처음 들어봤는데. 그러면 똑같은 거예요. 제가 지금 바로 찍어서 보내드릴게요. 그래서 내가 밥하고 있어 듣고, 어디치나 딱 보고, 이게 딱 해놓고, 음, 그러니까 다시 다음에 읽을 때도 이게 딱 맞춰서 읽으니까 훨씬 음, 편하더라고요. 근데 그 밥하고는 왜 이렇게 안 쉬고 계속 얘기를 해요? 음. 잠깐만요. 저 톡방에다가 지금 하나 올려놨는데, 딴 게 아니고, 초급반. 난, 응.
초록반에 우리 4명 들어있는 거 보면 예, 낭독 강세 보이시죠? 예, 요게 그거예요. 그 청킹 그 발음할 청킹. 때 우리 음절단이라고 하잖아요. 우리말은. 예, 그것처럼 My husband and I have been married 음, for 8 years and we are 이게 지금 그 주원 선생님께서 지금 컴마 해놓으신 거잖아요. 쉬어가는 예, 거. 하우징이라고 하는데 좋아요, 예. 좋아요, 좋아요. 그런 식으로 하면 좋아요. 맞아요. 이게 뭔가 이렇게 좀 이렇게 흘러가면서 읽으려니까 음, 음. 그 이걸 끊는 게 제일 잘 아, 그쵸. 읽겠더라고요. 이거 보니까. 감으로 좀 해야 되는데 그 대학교 취업 준비하시는 거나 아니면 비즈니스 영어에서 시험 보는 게 있어요. 스피킹 시험 보면은 그것도 스킬이에요. 어디에서 끊고 있고 어디에서 이어서 하고 이건 이제 감각으로 하는 건데 이게 아무튼 이제 그런 시도 좋았어요. 이 문맥에서 중요한 단어들이 있잖아요. 그걸 음, 높이고 이렇게 뭐 한다 하던데 그쵸, 그쵸. 잘 모르겠더라고요. 근데 이게 감이죠, 감. 처음 딱 들었을 때는 어디서 끊는지도 모르겠대요. 몇 번 음, 들어야 대충 아유, 어디 쉬는 그쵸. 거는 느껴지더라고요. 그건 이제 저희가 이게 원음원이 있는 게 아니니까 저번에 말씀드렸다시피 이거를 갖다 팝하고에다 입혀가지고 걔네들이 어떻게 발음하는지 한번 찾아보는 것도 따라하는 거죠, 어떻게 보면. 맞아요. 그렇게 그것도 지금 괜찮은 제가 것 같아요. 했던 거예요. 예, 그렇게 좀 하시면 될 것 같아요. 그리고 쭉쭉 해 오시니까 일단은 이것도 발음 연습하고 녹음도 계속 하시면 좋겠고 이것도 지금 10번 했으니까 제가 항상 이야기하는 게 유태한 낭독도 그렇고 7, 20일, 33일 그 다음에가 70일인가? 그래서 좀 우리 뇌나 입 구조가 익숙해지는 사이클이 있어요. 모든 패턴이 다. 일기 쓰는 거, 글 쓰는 거, 어떤 임계점을 넘어가려고 그러면 꾸준하게 하셔야 되는데 이제 10일 차이시니까 제가 봤을 때는 지금은 그냥 하시는 거죠. 어떤 내가 발전하고 있나 모르겠다 하는데 한 21일 차, 30일 차, 50일 차 그쯤 가면 느낌이 오실 수 있어요. 제가 봤을 때는. 왜냐면 어차피 이 감사일기라는 게 나 다른 사람이 써놓은 거 갖다가 베낀 필사하는 게 아니라 주원 선생님께서 머릿속에 가지고 있는 이야기를 갖다가 좀 적고 영어를 한 거니까 이거는 나중에 어떤 자리에서 우리 그 감사일기라는 거에 대해서 한번 이야기해 볼까요라고 주제가 나왔으면 아마 다른 사람이 이야기하지 못한 여러 가지 소스들이 자연스럽게 발화하실 수 있을 거예요. 이건 제가 100% 개런티해요. 확신해요. 감사에 대한 감정에 대한 주제에 대해서는 어느 누구보다도 이야기할 거리가 많기 때문에 좋을 것 같고 그래서 이것저것 하는 거예요 저도 감사 얘기만 하면 감사 얘기하고 또 육아하니까 영어 그림책 읽으면 또 거기에 대한 얘기를 할 거리가 생기는 거잖아요 그리고 독서 서평 같은 거로 영어로 해보라는 거는 그 책을 한번 읽으면 한국말로 하지만 영어로 생각해보지 않으면 다시 컨버팅 입으로 변환하기가 힘드니까 거기에 대한 일련의 과정 중에 하나가 지금 선생님께서 하고 계시는 게 감사일기 그 다음에 지금 오늘 하신 게 뭐죠? 상담이론. 상담 이론. 상담 이론 다 해요, 한국 사람들. 뭐, 학사, 석사, 박사 나오신 분들 다 하시겠죠. 근데 그 사람이 영어를 해봤냐, 안 해봤냐? 이거는 손에 꼽을걸요. 그게 좀 어눌할 수도 있지만, 그걸 갖다 영어로 할 기회가 언제 생길지 모르는데, 그때 좋은 선생님께서 할 수 있다는 거죠. 오늘 방법을 배웠잖아요. 오늘 누가 Theory of the Family System, 블라블라 얘기했는데, 다른 사람들은, 그거 뭐, 이렇게 주장할 때, 내가 오늘 수업에 있던 거 다시 얘기해 줄게. 넘버 원, 투, 쓰리. 그 다음에 오늘 배운 스킬 있잖아요. 그대로 메인 바디만 바꿔가면서. 근데 앞에 헤드하고 뒤에 클로즈는 똑같다고 말씀드렸잖아요. 그것만 입에 익히면 그걸 듣는 그 교수님일 수도 있고 같은 클래스메이트일 수도 있고 최주원 아니면 주원 학생 아니면 주원 선생님 이렇게 된다고. 차별성이 생긴다는 거죠. 그래서 지금은 두 가지 연습을 하시고 있다. 그 감사일기에 대한 이야기에 대한 그 리소스, 벽돌이라고 저는 표현을 하는데, 또 육아책에 보면 벽돌을 쌓아가고 계시는 거고, 비단 그것뿐만 아니라 영어 전문 영역, 지금 상담 이론을 공부하고 계시는 뭐 석사일지 박사일지 모르겠지만, 거기에 대한 차별성을 또 키워나가고 있다. 또 영어를 쓰시려면 또 공부하셔야 되잖아요, 국어로, 한국말로. 그러면 이게 윈윈 스트래터지가 되니까 좋을 것 같고, 또 거기서 나오는 단어 같은 것도 챙겨보시니까
제가 그게 그런 패턴이에요. 공부하는 현업에 있으면서도 그런 패턴을 하고 있고 효과를 봤기 때문에 그렇게 꾸준히 다양하게 하시면 좀 더 차근차근히 벽돌을 쌓아가서 어느 순간에는 기회가 왔을 때 짠 할 수 있는 내공을 쌓는 그다음에 그걸 표출할 수 있는 기본기가 다져질 거라고 확신합니다. 중급반에 가는 그날까지. 아유, 중국반 선생님들 뭐 다 잘하진 않아요. 뭐 아시겠지만. 근데 저는 오히려 이렇게 한번 초급반에서 트레이닝을 하고 가는 게 더 맞다고 생각하는데 그 다 직장인이고 하다 보니까 니드가 있으면 하고 아니면 그대로 가고 뭐 뒷담화가 아니에요. 제가 네, 어떻게 나 보면은 영어 선생님 들어오는 거 보고 내가 바로 포기했다. 아야 괜찮습니다. 아무튼 오늘 여기까지 하시고요. 예, 예. 그 다음 주에는 또 성인 영어 동화책. 제가 벌써 정해놨고요. 예, 좋아요. 그 내용 네, 한번 또 지난번처럼 미리 저한테 좀 찍어서 주시든 영상으로 주시든 좀 참고할 수 있게끔 해주시고 네, 네. 저한테는 중요한 거는 미리 주시면 제가 검토를 할 시간이 필요한데 목이 차서 오면 저도 바쁜 본업이 있는 사람이라 안 되니까 여유를 가지고 미리미리 아, 올려주시면 네네 질문이, 말씀하세요. 동영상 공부에 대해서 좀 피드백, 동영상? 음, 제가 얼마나 힘들게 찍었는데, 아니 냉정하게 말씀을 드리면 화면 보고 읽으신 거잖아요. 예, 일단은 그렇게 시작하시고 제 거 동영상 보셨어요 혹시? 예, 봤죠. 그래서 저는 그렇게 하셨으면 넘어지면서까지 열심히 하시는, 그러니까 저는 조원 선생님께서 그걸 목표로 하셨으면 좋겠어요. 그러니까 얼굴을 보이고 이 말을 한다는 게, 그 그렇게 해야 연습이 되는 필요한 거야. 거죠. 지금 블로그를 보고 읽으시는 건 연습하시는 거고 제가 바라는 거는 저도 대학교 다녔으니까 저는 공대 다녔으니까요. 제일 싫었던 게 저랑 성향이 안 맞았던 게 공대 교수님 저기 스크린 옆에 서가지고 스크린 보면서 스크롤 업 앤 다운 하면서 읽으시는 거. 저는 그런 음, 스타일이 아니고 무대 스테이지에 나가서 우리 김미경이나 그 김창옥인가요? 김창옥? 아, 그런 사람처럼 대화하듯이 저는 그런 걸 좀 선호해서 우리 최주원 선생님께서도 상담이론인데 우리는 아카데믹을 배우고 있지만 실전은 그 사람과의 인터랙티브 오늘 영어 배웠죠. interact with each other잖아요. 영어나 상담은 똑같다고 내가 봐요. 상대방이 앞에 있는 것처럼 이렇게 그렇죠. 얘기를 해야 된다는 얘기신 예, 거죠. 그리고 질문도 받고 그냥 그 데스크탑에서 여기서 스크롤해서 다음 페이지 읽고 다음 페이지 이렇게 하지 마시고 주원생께서 가시자고 하는 스피치의 방향은 그런 식이 됐으면 좋겠다라는 거예요. 저한테 컨설팅을 받으시니까 발화에 대해서 그렇게 가는 걸 목표로 하시고 지금은 어, 피드백을 지금 말씀하시니까 일단은 그렇게 연습을 하세요. 일단은 입에 읽는 게 중요한 거니까 해서 순차적으로 조금씩 제 거 영상 참고하시면서 연습을 하시면 될 것 같아요. 그래서 제가 매우 글을 써보니까 글하고 말이 다르더라고요. 어우 그러니까 보고, 영어랑 다르죠. 네. 그래서 그 글 갖고 그대로 읽을 수가 없더라고요. 제가 해보니까. 없어요. 그래서 그게 아니더라고요. 네. 그대로 읽으라 하시지만 그게 아니더라고요. 아니 그게 아니에요. 대본을 쓰는 거잖아요, 우리가 영화 PD나 뭐 방송 PD는 아니지만 대본 방송 작가 대본을 쓰지만 예능을 하시던 아니면 기자든 방송 그 앵커든 그걸 똑같이 읽지 않잖아요. 그걸 갖다가 기본 바디로 해서 임기응변과 그 상황에 맞게끔 편안하게 얘기하시는 게 중요한 거니까 제가 일단은 하면서 느낀 거는 이 글 쓴 거 말고 내가 읽을 대본을 따로 만들어야 되겠다는 생각이 들더라고요. 사실 하면서. 음, 이게 이 다르다는 연습이죠, 느낌이 연습. 많이 들었어요. 연습. 연습. 저는 지금 제 거 성장 챌린지 유튜브 있잖아요. 페리 성장 챌린지라는 음, 유튜브에 지금 제가 어 미러라는 책 지금 예, 해서 찍고 예, 저도 있는데 알아요. 그게 196일 차더라고요. 오늘 찍은 게. 근데 국문이 196이 영문이 196인 거예요. 그럼 얼추 400개가 있다는 건데 영상이. 그럼 얼마나 연습을 많이 했겠습니까? 저도 이거 하면서 성장을 한 거고 좀 완벽하진 않지만 그래 조금은 더 선생님보다는 더 연습을 많이 했으니까 이런 거고 선생님도 지금은 이걸 내가 자연스럽게 얘기가 부담스럽지 않느냐라고 하면 제 성장 챌린지 맨 앞에 1일차로 돌아가 보시면 똑같아요. 더 어눌하게 했고
하나하나 연습하면서 그럼 대본을 익숙해지는 거. 만들지 않고 내가 말로 하려고 노력을 해야 되는 거예요. 그쵸. 근데 처음부터는 그렇게 하지 음, 마시고, 이렇게 읽으시고, 나중에는 진짜로 이런 연습장에다가 자세히 안 적고, 주제 음. 하나, 1번, 2번, 3번 키워드만 적고, 밑에다가 저희 그 예시 있잖아요. 경험 사례. 딱 그것도 다 그렇게만 적으시면 하고 돼요. 그게 다 말로 다 된다면. 그때는 이제 애드립이죠. 그러니까 말씀하셨다시피 가족 체계 이론에 대해서 뭐 말씀을 드리면 1번, 2번, 3번까지 메모를 해놓고 그 다음에는 이제 주원님이 상담을 통해서 한 에피소드 같은 걸 간단하게 말씀하시는 거죠. 음, 그리고 마지막에 방금 오늘 말씀드린 걸 정리하면 어떤 이론의 첫 번째는 이거, 두 번째 이거, 세 번째 이거는 어디 어디에 아주 중요한 이론입니다. 꼭 참고하시기 바랍니다. 감사합니다. 이런 식으로 마무리하는 거예요. 알겠습니다. 두 번째 순차적으로. 구조적 가족 치료는 그런 식으로 한번 해보죠. 예, 너무 급하게 하시면 안 되니까 차분하게 하시면 돼요. 이 정도 좀 됐죠? 네. 네네, 고생하셨고, 어, 예. 이것도 혹시 공개해도 돼요? 아니면 그 주원님만 해드릴까요? 참조를. 준비하세요. 그 사람들이 오면 자신이 없네. 좋잖아. 그니까. 좋습니다. 알겠습니다. 원하시는 게 뭔지 알기 때문에. 홍보를 많이 하고 하면 좋으니까. 알겠고요. 오늘도, 너무 즐겁고 유익한 시간이었고, 네. 항상 새로운 아이디어나 하고 싶은 게 있으면 언제든지 말씀하세요. 저 네. 덕분에 오늘 상담 이론에도 배웠고, 우리 부부 관계, 부부 대화나 부부 관계를 먼저 그거 하면, 정말 중요합니다. 예, 저는 그걸 하나 얻고 갑니다. 너무 감사합니다. 공짜로 주기 아까운 아주 중요한 팁이었다, 그거. 제 모토가 뭐냐고요? 함께 배우고 성장합니다. 파리 잉글리시 왜 포트입니다. 하나만 되시고 다음 주에 행복하시기 뵙겠습니다. 바랍니다. 감사합니다. 네.